Good morning students. In the previous class we discussed meaning and main components of nation building process. Nation building process is the process of uniting the people with a sense of nationalism, and it aimed at the reconstruction of the society and also the all round development of the nation. Nation building process involves the citizens building, people's building, democracy building, society building, government building, etc., etc. The main objective of the nation building is overall development of the nation plus the reconstruction of the society. In today's class, I am going to explain you the hindrances of the nation building, or what are the factors which hinders the nation building in India, and next one is the remedies for the hindrances of the nation building. The first one, the factors which hinders the nation building process in India are: first one, poverty. Poverty is one of the main challenge before India, which hinders the development of the nation, or which hinders the nation building process. In India, majority of the people living in the villages, and agriculture is the primary occupation of the majority of the people in India. Usually we know that Indian agriculturalist class, or the farmers living below the poverty line. According to the records, 1/5 of the total populations in India living below the poverty line. So, this poverty denies the access of the employment opportunities, good health, educations, and also the sanitary facilities, etc., etc. When the people are living below, majority of the people are living below the poverty line, they are not they are not in a positions to concentrate about the the nation building, nationalism, unity, and also the integrity. For this purpose, there is one saying in political science, that is, for every hungry person, food is important rather than the rights and also the liberty. So, this poverty hinders the majority of the people to actively involve in the nation building process. That is why, to avoid this poverty, the government should implement the various plans and also the programs which help for the welfare of the poor people, or the all round development of the poor people. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಡತನ ಅಂತೇಳಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಕಸುಬು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೂಲ ಕಸುಬು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೃಷಿಯೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೃಷಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿಕರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಕೆಳಗೆಯೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್, ಬಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿಕರು ಮಾನ್ಸೂನನ್ನೇ ಕೃಷಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಡ್ತದೆ, ಆಗ ಅವರ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗ ಇಡೀ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೃಷಿಕರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತಲೇ ಕೆಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1/5 ಜನರು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಡತನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಡತನ, ಹೌ ಪವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಡತನವನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತದೆ, ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇತರ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಲೋ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್, ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಹಂಗ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲು? ಆಹಾರವೇ ಹೊರತು ದೇಶ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಅವನ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಡತನ ನಿವಾರಣೋಪಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು, ಆ ಮೂಲಕ ಪೀಪಲನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ to involve in the nation building process antali. Next, second hindrances to the nation building process is population explosion, janasankhya spota. Population explosion is also hinders the nation development, nation building process, or which hinders the development of the nation. We know that the India occupies second positions, second populated country in the world. The overpopulations creates many problems within our country. For example, illiteracy problem, unemployment problem, sanitary facilities problems, shortage of food, etc. etc. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ಡನ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂಡರ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. In India, all the states are not equally developed. Some states are more developed and some states are less developed. For example, all the southern states compared to the northeastern states and northern states, all the southern states are economically developed. Adre northeastern state, even today the northeastern states like Meghalaya, Manipura, Sikkim, Nagaland, Mizoram, Assam, Tripura, etc. all these states are still struggling to attain the development or the economic development or development in all the field. All these seven northeastern states are still struggling to attain the economic development ಅಂತಲೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ 7 ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಈ 7 ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ in all the 7 northeastern states, anti-national and also the anti-social activities is more compared to the southern states. Why in these northeastern state faces ಅಥವಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಟಿ-ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿ-ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮ್ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಕ್ಸಲಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನು ಮಾತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಫ್ ಹೆವನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಗ್ಧ ಜನರು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ, ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀಜನ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 7 ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಟು ದ other states compared to the northeastern states. That is why in the recent years the central government, to avoid these feeling among the peoples of the northeastern states and to involve the peoples of northeastern states in the nation building process and to avoid the Naxalism and the terrorism problems, today the central government gives more prominence and more funds for the economic development of, for all round development of these states. Next, fourth hindrance is social and political disturbances. Sometimes the social and political disturbances also affect the nation building process. That is why we can say that a strong leadership, dynamic and also the strong leadership is very, very essential to avoid the social and political disturbances within our country. Sometimes the coalitions government, the rise of various regional political parties, all these factors create sometimes the social and also the political disturbances within the country ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. Most of the time the political parties are formed on the basis of the religion, caste, etc., etc. When the political parties are formed on the basis of the religion, caste and the language, so these political parties sometimes creates law and order problem within the ನೇಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಾತಿಯ ಮೇಲೆ, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ DMK ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಇನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡು DMK, AIADMK, ಇನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಫಸ್ಟ್ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು
ಅವರ ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಬರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ from the 1991 to till the and even today also, from the 1991 the era of coalition was started in India. The coalition government, most of the time the coalition's government spell instability or there was spell instability ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು 1991 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರುದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ, ವೆನ್ ದ coalition's government was formed at the central level, in such a situations the central government is not in a position to concentrate on long term policies and also the long term plans and also the programs. Usually long term plans and programs are very very essential for the development of the nation. ಈಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ these are some of the hindrances of the nation building process. Next, remedies of nation building process. First remedy is political stability. So to encourage the people to involve in the nation building process, what is important in the society is the stability in the political system or the political stability. When there is stability in the political system, in such a state the people gradually or automatically they involve themselves in the nation building process. As I said earlier, when the coalition's government is formed at the central level, then it creates or it spells stability or political instability, or it always spells instability. In such a coalition's government, Prime Minister or the other ministers are not in a positions to concentrate on the long term policies and also the programs. When the one party is formed at the central level, then the one party government always helps the central government to concentrate on long term policies and also the programs, because the frequent changes in the government or frequent changes in the political system ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ನ ಹಣವೂ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಣವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಈಗ ಕಾಲೇಷನ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಚನೆಯಾದಾಗ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಲಾಶಸ್ಗಳು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಗ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ 1 ಪಾರ್ಟಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 5 ಇಯರ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ 2ನೇ ರೆಮಿಡಿ ಏನು, ಜನರನ್ನು ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪವರ್ಟಿ, ಬಡತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಲ್ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ poverty, unemployment, sanitary facilities and also the infrastructure. When the government concentrate and select, or government choose the priorities, select the priorities, then it is also, it help the government. ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಲಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ delayed because of the various reasons, it delayed the implementation of plans and also the programs. When the policy implementation of plans and programs are delayed, it also affect the development or the all-round development of the nation. That is why it is suggested that effective implementation of all the programs and also the policies are very, very essential for the nation building process. ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗದೇ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 1947, the central government implemented various programs relating to the eradication of poverty, unemployment, etc. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಪವರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಮಾನವಾಗಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟಿನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಟುಡೇ some of the companies plays a very important role in the development of the nations. It also contribute for the nation building process in their own way by providing the employment opportunities for the vast majority of the people and also by improving the infrastructure facilities of the nation. That is why we can say that mixed economy is very essential for the nation building process. Sometimes it is very difficult for the government to improve the infrastructure and also to provide the basic facilities to all the peoples or to all the citizens of the nations, because India is a overpopulated country. Sometimes this overpopulations, because of the overpopulation, most of the time the government is not in a positions to provide the basic facilities to the people, especially employment opportunities or the infrastructure facility. In such a situations, the private partnership helps the government to remove all these ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ, ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದಂತಹ ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪೆನಿಗಳು, ರಿಲಯನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಪ್ರೋ ಕಂಪೆನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಪೂವರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವರು ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th one, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. Part 4th of the Indian Constitution, Article 36 to 51 deals about directive principles of state policy. So, to remove the remedy, so to one of the remedies to avoid the various hindrances of the nation building process, that is the effective implementation of directive principles of state policy. ನಾವು ಬಡತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತಲೇ. ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ 4th ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆಲ್ತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟೀಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ವರ್ಕ್, ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಟು ದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರವೇನು, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರವೇನು, ಅಂದರೆ ಜನರ ಪಾತ್ರವೇನು. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್. The role of the civil society is very important in the nation building process. As I said in the previous classes, the nation building process is purely depends, development, etc. All these are purely depends on the citizens of the nations. That is why Aristotle and many others says that good people makes a good state, bad people makes a bad state. The goodness, success, failure, all these are depends on the citizens of the states. That is why the active participation of the people in all process of the society is very essential.
the role of the people is very important to prevent some of the problems of our country, like inequalities problems, corruptions problem, communalism problem, terrorism problems, etc., etc. To avoid all these problems, the role of the civil society is very essential. For example, in 2011, one of the famous social activists, Anna Hazare, started a campaign against corruptions. That campaign is called as a Youth Against Terrorism. Anna Hazare initiated or started this movement mainly to prevent the corruptions from our society. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಂತಿರುವುದೇ ಆ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂತಿರೋದು, ಒಂದು ದೇಶದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟರಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸಮಾನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಟೆರರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಅನ್ನಾ ಹಜಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಕರಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಟು avoid the various or to eradicate the various problems, evils of our society, the role of the civil society is very essential. Along with the role of the civil society, a strong leadership and next one competent civil services, active participation of the people and vigilant media. The role of all these are equally important in the nation building process. A charismatic and strong leadership, competent citizens, active participation of the people and vigilant media, the role of all these are very important in the nation building process. So, I wind up today's class. In the coming classes, we concentrate on the second, the remaining part of the 5th chapter. Thank you.